Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على بشير ثم نرحب بأي إخوانه من الأنبياء صحابة الإيمان ثم نرحب بمشاهدتنا العالمين والعلماء العاملين وشرطة المحققين أينما كانوا وحالة الروح من شركة الأرض وغيرها ونخص خصوصا إلى أرحام أستاذنا عبد الله بن محمد بن أبي العلوي وصوله فروع ثم إلى وسيدنا علي الخير وسيدنا علي صاحب الله وسيدنا محمد وعلى الدولة وسيدنا عبد الرحمن وسيدنا الذي خصوصا شيخ أبي بكر الصديق وشيخ عمر وكل ثم إلى حبيب عبد الله بن بكر جمال الباجة وشيخ عبد الرحمن الأخضر وشيخ شيخ علي بكر وشيخ عمر الفلاح شيخ شمبنا بن حسن أبي عبد الرحمن مولى عرش شيخ أبي بكر عبد الرحمن العطاس شيخ علي بن عبد الله بن وشيخ وحب شيخ بن محمد بن عبد الله بن محمد أولاده الحوازن بن عبد الحمد أحمد بن حسن عبد الله بن أحمد بن مرقس بن سمك الحبيب محمد بن والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن عبد الحبيب صالح بن عبد الحبيب حسن بن صالح والحبيب طاهر بن حسين بن أبي عبد الله بن مالك والحبيب عثمان بن علي وحبيب عبد الرحمن بن بكر عبد الله بن فقيه حبيب عبد بن عمر الحبيب شرحي بعد بن محمد الحبيب والحبيب حسين بن محمد الحبيب ثم الحبيب علي بن شام الحبيب محمد بن مسلم الحبيب عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن دوسن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الحبيب محمد بن احمد بن عبد الله بن شام بن احمد بن وأصولهم وفروعهم وتلاميذهم على شهادتهم والمتسلمين من شيخنا البلد أجمعين وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين ما لم يكن ربنا وأولنا فونهم أدوشهم برحمة المغفرة ويعلي درجاتهم الجنة وأمد علينا بركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلومهم في الدين والآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثاقبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين halaman 12 ya. Wa'lam annal imana mujarradut tasdiqi. Dan ketahuilah olehmu akan bahwasanya iman itu semata-mata tasdik. Jadi iman itu semata-mata percaya atau membenarkan. Itu namanya tasdik. Tasdik percaya sama siapa? Percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya tasdik. Kalau percaya itu urusannya hati. Dan yang dipercaya itu sesuatu yang tidak nampak. Ya, itu namanya percaya. Kalau kelihatan mah bukan percaya, namanya itu orang kelihatan sih.
Tapi kalau tasdik itu sesuatu yang tidak nampak di kita, tapi seolah-olah nyata, itu namanya tasdik atau percaya. Seperti Rasulullah SAW sampaikan bahwa alam semesta ini ada pencipta, dan penciptanya itu Allah. Kita melihat enggak? Enggak. Kita ngedengar enggak? Enggak. Belum pernah tahu sama sekali. Tapi kita percaya. Itu namanya iman. Jadi itu namanya iman. Jadi iman mah sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi dipercayai pakai hati. Nah, itu yang bakal menyelamatkan kita. Iman itu semata-mata percaya. Artinya kalau di hati udah ada kepercayaan sama Allah itu cukup. Kita percaya sama Allah, percaya sama nabi-nabi terdahulu, percaya sama surga neraka. Pernah belum kita ke surga? Belum. Neraka? Belum. Tapi kita percaya. Kata siapa ada? Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah. Jadi Rasulullah yang nyampein kepada sahabat, kemudian sahabat sampai kepada tabi'in, tabi'in sampai ke murid-muridnya, terus sampai ke guru-guru kita, sampailah kita. Gitu. Jadi surga itu ada, neraka ada, siksa kubur ada. Itu yang nyampein Nabi Muhammad. Jadi perkara-perkara gaib itu dipercayai. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Gitu ya. Dan orang-orang yang percaya dengan alam gaib. Alam gaib itu bukan hanya setan doang, jin, tapi sesuatu yang dikabarkan oleh Rasulullah, yang dikabarkan oleh Rasulullah, dikabarin. Dan sesuatunya itu kita tidak melihat, tapi kita wajib percaya. Nah, itu selamat kalau kita percaya. Adanya malaikat, kita wajib percaya. Ibu-ibu pernah melihat malaikat enggak? Nggak pernah ya? Belum pernah. Ya, alhamdulillah kalau nggak pernah. Coba kalau melihat malaikat. Ada malaikat maut di sini, jomblo. Lagi muter-muter. Lagi muter-muter katanya malaikat maut. Kita ngumpet. Pengajian libur, kenapa? Ada malaikat maut. Kan alhamdulillah kita nggak melihat. Jadi pede aja, kan? Naik motor gasnya full pun pede, karena apa? Nggak melihat. Coba kalau malaikat mautnya bonceng, pelan-pelan. Ya, alhamdulillah kita nggak melihat. Kalau kita melihat, bahaya. Bahayanya ada salam dari malaikat. Siapa? Malaikat maut. Udah ngebrek kita. Gak enak makan, gak enak tidur. Udah. Jadi ada hikmahnya. Wa amal iqraru. Adapun ikrar itu pengakuan bahwa syartun li ijra'i ahkamil mu'minin fi dunia. Maka itu menjadi syarat untuk diberlakukan hukum-hukum orang-orang beriman di dunia. Kan kita percaya nih, habis percaya kita dianjurkan mengucapkan kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya ikrar. Atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu namanya ikrar, mengakui atau pengakuan terhadap kepercayaan yang dianut. Kita menganut ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Diikrarkan dengan bahasa la ilaha. Itu di dalam hati kita mau percaya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kita mengucapkan syahadat itu menjadi syarat untuk diberlakukan hukum sebagai orang Islam. Kayak ada orang kafir masuk Islam, walaupun di hatinya percaya full, andai digoyang juga enggak kegoyang, begitu. Andai ada angin puting beliung, digoyang dengan apapun, pohon rubuh dia kagak tumbang, begitu ya. Andai diragukan, dibikin biar dia ragu hatinya,
Tapi kalau udah yakin gak bisa digoyah, itu orang yakin. Dia yakin sama Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah Maha Kuasa, yakin Allah itu Maha Tahu, yakin Allah itu Maha Berkehendak. Semua yang terjadi udah kehendak Allah. Dia mau ngapain aja sudah ditetapkan. Besok sudah ditetapkan sama Allah. Gak ragu dia. Besok kita makan apa, anak kita makan apa, istri kita makan apa, sudah ditetapkan. Begitu, sudah ditetapkan. Yakin, seyakin-yakinnya. Tapi tetap biar berlaku hukum Islam, kita harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau orang mau masuk Islam, ditanya, ente percaya nggak sama Allah? Percaya. Percaya bahwa Allah itu ada? Iya. Allah Maha Esa? Iya. Tapi kalau dia tidak mengucapkan syahadat, belum diberlakukan hukum Islam. Gitu. Mana diantaranya? Minat tawarus, dari saling mewarisi. Begitu ya. Jadi warisan itu salah satu syaratnya, salah satu kan di dalam mewarisi, waris mewaris ada sebab, ada syarat. Sebab orang itu mewarisi ada tiga. Pertama, sebabnya itu adalah qarabah, kerabat, ada hubungan kerabat seperti anak, orang tua, ya saudara, itu kerabat namanya. Kedua, sebabnya itu pernikahan. Sebabnya pernikahan itu bukan keluarga. Istri itu bukan keluarga, tapi karena ada hubungan pernikahan jadi ngewarisin. Suami ngewarisin istri, istri bisa ngewarisin suami, gitu ya. Misal orang punya suami kaya, tanahnya ada 1 juta hektar, punya istri satu, itu istri bukan keluarga padahal orang lain, tapi karena ada hubungan pernikahan maka dia mewaris. Sabar, gitu ya, sabar tuh. Yang ketiga, sababnya wala. Sababnya wala. Apa itu wala? Wala itu hubungan antara budak dan tuan. Bukan keluarga dia. Bukan juga disambung dengan pernikahan. Orang punya budak. Budak ini dimerdekakan. Nah, jasa memerdekakan ini nggak diputus begitu saja sama Allah, sama Islam. Nanti ketika si budak ini jadi orang biasa, orang yang merdeka, punya usaha, kemudian dia punya harta, meninggal, nggak ada keluarganya, nggak ada istri, nggak ada apa, maka warisannya yang warisin adalah mantan tuannya yang merdekakan. Menjadi sebab mewarisi. Jadi pertama kerabat, kekerabatan, kedua pernikahan, ketiga wala, gitu. Jadi kalau nggak ada ini, nggak ada warisan. Anak angkat mewarisi enggak? Enggak, orang bukan, nggak ada hubungan nasab, keluarga bukan, gitu ya. Anak kandung juga bukan, termasuk anak zina. Itu juga putus nasabnya dan tidak mendapatkan warisan. Walaupun dari kata dokter atau di tes DNA secara biologis ini babanya, tapi secara agama ini terputus, nggak ada pinnya, dikatakan anak yatim. Jadi kata Syekh Nawawi dalam kitab Sulhul Taufik, termasuk orang anak yatim itu satu orang yang babanya meninggal, kedua termasuk walad zina, anak zina. Jadi dia nggak punya bin, nggak ada babanya ya. Kasihan ya, terputus, gitu, putus hubungannya dunia dan akhirat. Jadi bapaknya nggak jadi wali nikah dan juga tidak mewariskan harta walaupun orang kaya banget, karena terjadinya sebelum ada hubungan pernikahan, dan itu air maninya goir muhtarom, tidak dimuliakan, tidak dihormati dalam Islam.
anaknya termasuk anak zina, nggak ngewaris, sih, kasihan kan, warisan putus, nasab putus, oh kasihan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i boleh dinikahin sama babanya, emang apa? Dia bukan anaknya secara agama, tapi makruh. Tapi dalam mazhab lain seperti dalam mazhab Abu Hanifah masalah itu nggak boleh dinikahin, nggak boleh nikah sama anaknya gitu si bawahnya bapak secara biologis. Makanya Islam itu indah, ngejaga agama itu ngejaga kita. Selamat kalau orang itu multazim di syariat, dia berpegang teguh dengan syariat, walaupun kadang-kadang agak melenceng dikit. Ya, orang ngaji itu nggak selalu dituntut benar. Kita aja yang ngaji kadang melenceng, tersesat di jalan lurus, pokok ngaji tapi perilakunya masih melenceng. Mending begitu ya. Begitu artinya kita yang ngaji aja kadang lost control, kadang masih ngejalanin perilaku yang nggak sesuai, apalagi agak ngaji itu ngaji aja ayam tetangga hilang mulu, apalagi kagak ngaji, bukan ayam doang apa aja hilang. Ayam burung penilan gitu. Nah, itu hikmahnya ngaji. Jadi ngewarisin juga ada sebabnya. Terus ada syaratnya. Syaratnya ngewaris itu mati. Mautul maurus. Yang diwarisin orang udah mati. Kalau suami sama istri, kalau istri pengen dapat warisan, ya syaratnya suaminya mati dulu. Atau suami pengen dapat warisan dari istri, syaratnya mati yang mewariskan. Ini mah belum mati udah rebutan warisan. Hah? Orang ada kali baju mah baju doang, sama sepatu juga sebelahan. Warisan saya gitu ya. Nah, yang kedua hayatul waris, yang mewarisin hidup, nyata hidupnya, begitu tuh ya syaratnya tuh. Yang ketiga hakun maurus, ada yang diwarisin. Jadi ngewarisin juga ada syarat-syaratnya. Ada penghalang orang tuh dapat warisan. Salah satu penghalangnya al-qatl, membunuh. Orang kalau pengen dapat warisan tiba-tiba diracunin orangnya biar dapat misal babanya lagi sekarat di rumah sakit, babanya boro-boro diobatin, dipijitin, ini dikasih kopi masih panas disuruh minum. Dasar ya, kopi baru diseduh nih masih ngepul, pak kopi dulu pak langsung siram, mati. Nah ini pembunuhan, biar cepet-cepet dapat balas, nggak dapat karena dia membunuh. Kata Nabi, man istajala qabla awani uqiba bihirmannya. Siapa orang yang terburu-buru, tergesa-gesa pengen dapetin sesuatu, pengennya buru-buru, maka yang ada sebalikannya dia nggak dapat. Makanya jangan buru-buru, ngapain aja jangan buru-buru. Kalau sebelum waktunya dia pengen buru-buru, yang ada nggak dapat. Santai aja, santai gitu ya, jangan terburu-buru. Tanam jagung pengen ditanam langsung ke panen, ke pasar itu mah gitu. Ini nanam disiramin pakai comberan katanya biar tumbuhnya cepat, disiram pakai ini, pokoknya biar cepet dah, pengen buru-buru aja, nggak sabar. Oke, baru hermanya orang kalau terburu-buru, tergesa-gesa itu
jelek. Al-ajlatu minasyaiton wa ta'anni minar rahman. Tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Dan at-ta'anni pelan-pelan, santai, itu datangnya dari Allah. Jadi Allah mendemen sama yang santai. Bukan berarti santai itu jin. Kecuali beberapa perkara yang harus terburu-buru, di antaranya kalau ada tamu subuhin. Ini mah tamu udah ciklukan, udah mau pingsan, mau kasih air, astagfirullahaladzim. Tamu udah ciklukan, udah mau mati, air belum dikasih juga. Cuma ditanyain sama tuan rumah, apa? Seret, ditanya doang. Terludah dulu baru masak airnya. Jadi kalau itu mah buru-buru, kalau ada tamu buru-buru keluarin. Bukan tamu yang dikeluarin, makanannya keluarin makanan tuh. Sebenarnya makan. Nah, itu buru-buru sunahnya. Terus di antara yang dianjurkan buru-buru, sholat biar dapat takbiratul ihram dengan imam. Itu harus buru-buru, tapi syaratnya imam dulu. Allahu Akbar, baru kita Allah. Jangan imam belum takbir udah dibalap dulu, Allahu Akbar. Enggak sah jadi makmumnya. Nah, jadi sabar dulu. Itu harus buru-buru. Di antaranya yang dianjurkan buru-buru itu juga adalah menikahkan anak perawan. Kalau sudah punya anak perawan, dia harus buru-buru dinikahkan. Begitu tuh ya. Kenapa? Karena kata Nabi kalau seandainya terjadi sesuatu lantaran ditunda-tunda, maka yang salah adalah orang tua. Begitu. Kalau sholat buru-buru enggak? Bukan sholatnya, makanya udah komat nih. Apakah kita lari? Enggak. Kata Nabi, kalau kita lagi mau menuju masjid, alaikum bisakinah, pelan-pelan. Jangan ini melompat salto segala macam. Sampai jatuh. Sampai kedodoran sarungnya gara-gara keburu-buru. Jadi kalau itu enggak dianjurin. Begitu ya, yang dianjurin tadi tuh. Sama kalau kita melakukan dosa, itu harus segera istighfar, segera tobat. Ini tobat nanti dulu santai dulu tobatnya. Nanti dulu itu ngerokok dulu sebat, kopi baru tobat. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Tobat mah harus buru-buru, segera tobat mah. Jangan ditunda-tunda kalau tobat ya. Sisanya selain itu nggak boleh buru-buru. Itu yang dianjurkan segera. Menyambut tamu segera. Terus apa tadi? Menikahkan anak perawan, terus tobat, dan juga biar dapat takbiratul ihram sama imam itu harus buru-buru. Selain itu harus tertunda, harus pelan-pelan. Udah itu ya. Yang kedua sebab penghalang dapat warisan itu arik budak. Budak tunggang waris. Yang ketiga beda agama. Nah makanya di sini biar dapat warisan harus sama gitu, harus anak orang tua Islam, anaknya Islam. Kalau anaknya murtad tidak dapat warisan. Udah. Wal munakahati, dan biar sah nikahnya. Karena kalau beda agama enggak sah. Kecuali orang muslim kawin dengan perempuan zimmiyah, orang kafir. Ada dua. Ada kalanya ahlul kitab, ada kalanya Israiliyah. Israiliyah ini keturunan Bani Israel. Kalau ahlul kitab keturunan orang yang masih berpegang dengan ajaran kitab terdahulu. Begitu ya. Maka ini sah pernikahannya. Tapi kalau yang menganut paham patung, itu namanya wasani atau musyrik gitu mah. Nah itu enggak sah
Sekarang fenomena yang terjadi, orang muslim itu pahamnya apa? Apakah dia berpegang dengan ajaran asli, apa dia beranggapan menuhankan patung, yang patung yang disalib? Hah? Kalau dia menuhankan itu berarti wasani. Kayak orang Hindu kawin sama orang Islam, bisa karena dia wasani, penyembah berhala. Jadi kalau biasa harus syahadat dulu, masuk Islam dulu, biar sah pernikahannya. Nah, itu biar sah pernikahannya. Atau ada orang nih, suami istri murtad, nah itu langsung tuh ininya, kalau nggak balik lagi. Atau ada orang non muslim masuk Islam salah satu, kalau yang satu nggak nyusul di masa iddah, maka pernikahannya bubar. Tapi kalau yang satunya masuk Islam bareng-bareng gitu, ini masuk Islam, tiba-tiba masih dalam masa iddah, dia masuk Islam, terus pernikahannya langsung. Jadi ikrar dengan dua kalimat syahadat ini dia diberlakukan hukum-hukum. Terus kalau mati disolatin, dikuburin di kuburan orang Islam, itu juga salah satunya di mana. Wassalati alaih, dan disolatin. Kalau orang kafir mau nggak boleh disolatin, haram. Terus kalau ada yang minta, tolong sholatin dong bapak saya. Mas, siapa ini? Agamanya apa? Agamanya misalkan agama Kristen atau agama yang lain. Nggak bisa disolatin. Mau disolatin 1000, 1 juta jamaah juga tetap aja. Mah kafir-kafir juga. Jadi kalau biar saya disolatinnya dia harus masuk Islam. Dan di kuburnya juga harus dibedakan. Ya, karena harus dipisah. Nggak boleh dikubur di kuburan orang Islam. Kalau orang tinggal sholat, sama orang murtad kalau nggak tobat, dia dikuburnya di kuburan orang kafir. Kalau orang nggak sholat, ninggalin sholat, itu dihukum had ya. Tapi dihukum tergantung ninggal sholatnya karena males atau karena ingkar. Kalau orang ninggal sholatnya karena ingkar dengan kewajibannya berarti murtad, harus dibunuh dan dia masuknya orang murtad. Tapi kalau ninggal sholatnya karena malas, subuh ditinggal sampai lewat waktu, ataupun sholat isya ditinggal sampai lewat waktu, kalau dia nggak tobat harus dibunuh. Sampai ngelewatin waktu harus dibunuh, tapi ngebunuh imam yang eksekusi, bukan kita. Bukan main, nggak sholat ya, main gorok-gorok baik. Ya jangan. Itu haknya imam, haknya pemerintah. Kalau imam dengan negatif gimana? Iya dosa, kita enggak. Jadi kalau orang ninggalin sholat sampai keluar waktu, kalau waktu di sini adalah waktu jamak, kalau zuhur sampai keluar waktu asar, dan dia nggak tobat, maka dibunuh, dipenggal, itu had dan hukuman dari Allah. Tapi tetap nanti dimandiin, disolatin, dikubur di kuburan orang Islam. Kalau orang meninggal sholat aja, ancamannya kudu dipenggal. Kalau nggak dieksekusi gimana? Allah nanti eksekusi. Gitu. Kalau hukum Allah tidak dilaksanakan di dunia, masih nanti di akhirat. Itu beratnya meninggal sholat ya. Nah kalau sekarang diterapin sama pemerintah, banyak orang kagak ada kepalanya ini. Orang meninggal sholat semua, banyak kan? Ya, habis nanti. Tiba-tiba keluar rumah gak ada kepalanya. Asal keluar tangkap. Kagak ada yang berani tidur di masjid. Takut kesiangan diseret. Udah tidur di masjid, kesiangan pula. Seret nih, tinggal sholat nih. Gitu. Jadi di sisi lain kagak diterapin. Ya begini keadaannya, diterapin. Ya gimana? Harusnya diterapin, tapi kan gak ada yang berani. Kata yang nerapin, pemerintahnya gak ada yang sholat juga. Enggak semua lagi. Gitu, berat hukum sholat itu.
Hukumannya pancung kalau ninggalin sholat sebenarnya hukuman mati kalau nggak tobat. Kalau dia tobat, tobat nggak? Tobat disuruh tobat dulu. Iya iya dah tobat. Sholat gue. Takut bilang tobat-tobat dia nggak sholat kabur. Kalau ngopi ngerokok nongkrong gitu ya. Makanya kita perlu bersyukur sama Allah. Kenapa? Dosa kita masih ditutupi, masih dikasih kesempatan sama Allah. Padahal kesalahan kita banyak banget, tapi Allah masih nutupin. Gitu. Kalau udah ditutupin sama Allah, jangan dibuka-buka. Udah tahu ditutupin dosa, makanya Allah gak demen sama orang yang buka-buka dosa. Cerita-ceritain dulunya begini, saya begini. Allah gak demen. Udah ditutupin sama Allah, dibongkar. Allah nutupin, dicerita. Saya begini dulu begini, nyolong ayam kagak kena. Bangga lagi. Udah nyolong kagak kena, bercerita. Ketahuan sama siapa? Sama yang punya. Akhirnya jadi mantu. Gitu ya. Jadi apa yang Allah sudah tutupin, yang Allah sudah rahasiain, tutup. Karena Allah itu maha penutup. Kita jangan bongkar-bongkar. Ini mah aib orang dibongkar, aib tidak dibongkar, semuanya dibongkar. Gitu ya. Jadi Allah gak demen. Jadi apa yang Allah sudah sembunyi udah jangan cerita-cerita. Gitu. Ini mau cerita, kata dia, jangan cerita-cerita ke siapa. Itu udah cerita. Gitu ya. Misalnya mungkin ada doang, itu udah cerita. Wal mutalabati biz zakah, dan dituntut dengan zakat biar dikenakan zakat. Pokoknya dzalika dan lain-lainnya yang berkaitan dengan hukum Islam dah. Wa hadzal qaulu li jumhuril muhaqqiqin, ini pendapat bagi mayoritas ahli tahqiq. Katanya apa? Iqrar itu menjadi syarat buat diberlakukannya Islam. Menurut pendapat kedua, wa inda ba'dihim, dan menurut sebagian ulama, annal iqrar syartun fi sihhatil iman. Iqrar itu syarat di dalam sahnya iman. Jadi kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu menjadi syarat biar iman kita sah. Berarti kalau nggak ngucapin, nggak sah berarti imannya. Kalau yang di atas, imannya sah. Terus kali mengucapkan dua kalimat syahadat buat apa? Buat diberlakukan hukum Islam. Jadi kalau kita udah mengucapkan dua kalimat syahadat, udah komitmen tuh mau patuh dan tunduk sama ajaran Allah. Begitu ya. Nomor 3, wakila, dan satu pendapat mengatakan innal imana al-iqrar wa tasdiq ma'an. Sesungguhnya iman itu ikrar dan tasdik. Yang namanya iman, yang ngucapin, ya percaya. Ngucapin dua kalimat syahadat dan percaya. Pendapat ketiga. Jadi kalau nggak ngucapin berarti belum beriman. Percaya doang belum ngucap, atau ngucap nggak percaya baru juga beriman. Kata pendapat ketiga harus bareng. Nah ini pendapat Imam Abu Hanifah. Wa hadza lil Imami Abi Hanifah wa jama'atin min al-Asy'ariyah. Dan ini pendapat, ini kila itu bagi Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah dan sekelompok dari menganut akidah Asy'ari, dari Asy'ariyah. Kal Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani, seperti Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani. Fakhtarahu Sarkhasi, dan memilih akan kila ini oleh Imam Sarkhasi. Dipilih ini oleh Imam Sarkhasi. Pendapat keempat, innal iman al-iqrar wa tasdiq wal amal. Wah ini lebih serem lagi nih, Mas. Yang namanya iman itu ya iqrar, ucapin dua kalimat syahadat, ya percaya dan beramal. Wah ini lebih serem. Dan mengamalkan perintah Allah. Wa hadza li jumhuril muhadditsin, dan ini pendapat bagi mayoritas para ahli hadis dan pendapat Mu'tazilah dan pendapat kaum Khawarij. Kata mereka, iman itu terdiri dari 3 unsur, iqrar, tasdik, sama amal. Maknanya, kalau kita percaya, kita iqrar tapi nggak beramal, kelakuan kita beda. Mereka bilang belum beriman.
Tapi menurut kalau mu'tamad, amal itu menunjukkan kesempurnaan iman, bukan berarti asalnya iman. Karena dalilnya banyak. Kata Nabi, siapa orang yang meninggalnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya, yang penting dia mengucapkan la ilaha, walaupun dia amalnya buruk, walaupun dia ahli maksiat, tapi tetap masuk neraka dulu. Bentarnya itu 70 tahun. Itu paling bentar tuh. 70 tahun paling bentar. Begitu ya. Wa maudhi'u hadzal khilaf kafirun asli. Ini pendapat yang ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Perbedaan pendapat ini berlakunya buat siapa? Kafirun asli. Buat orang kafir yang asli. Kafir asli itu emang dari lahir dia kafir. Yuridu dukhula fil islami, yang menghendaki masuk Islam, dalam dia pengen masuk Islam. Qadirun 'alal ikrar, yang mampu atas ikrar. Ada orang kafir asli yang masuk Islam. Nah, bagaimana? Dia mampu mengikrar, mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini dia pendapatnya. Ada yang bilang yang ikrar itu syarat buat diberlakukan Islam. Ada yang bilang dia syarat buat sahnya iman. Ada yang bilang ya emang iman itu salah satunya adalah ikrar. Ada yang bilang ikrar, tasdik dan amal. Tapi yang mu'tamad enggak, yang mu'tamad yang pertama, bahwa ikrar itu menjadi syarat buat diberlakukannya hukum Islam. Adapun kalau udah percaya dia udah beriman. Tapi ikrar ini buat ditetapkannya, buat berlaku hukum Islam. Wa mauladul muslimina fa mu'minuna qatan. Adapun anak-anak orang Islam, mereka ini apakah suruh syahadat lagi? Orang tua kita Islam, nenek moyang kita Islam, apakah anaknya harus ngucapin syahadat? Pas sudah balik, ngucapin syahadat toh. Kenapa Bang? Kan kita udah Islam, orang tua kita. Nggak perlu kalau udah Islam, nggak perlu baca syahadat. Kalau orang kafir, baru kalau mau masuk Islam kudu mengucapkan 2 kalimat. Walaupun ya, nggak perlu. Sholat dia udah hafal. Sholat udah hafal dia, burakannya, bacaannya udah hafal. Semua udah hafal Quran. Tapi kalau belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetap nggak dianggap. Bagaimana kalau kita punya teman sholat bertahun-tahun, ternyata temannya ini non muslim, kita sholat bareng sama dia, bermakmum. Taruhlah kita setahun, kita berteman sama orang, kita sholat bareng, sholat. Pas ketahuannya di akhir tahun, ternyata dia non muslim, bagaimana sholat kita? Sholat kita sah nggak? Sholat kita sah nggak? Hah? Sholat kita sah nggak loh? Terus wajib kodok nggak sholat kita tuh? Nah, gitu ya. Kalau yang kagak ngaji mah bingung, cari tuh dasar. Tapi kalau yang ngaji mah enggak, udah cukup diam aja. Berapa wajib kodoknya? 1. Oh, 1 doang? Iya. Kodok sholat pertama nggak sah. Yang sisanya sah. Emang apa sah? Karena waktu tahiyat akhir dia mengucapkan syahadat. Dan waktu tahiyat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, udah masuk Islam. Jadi yang dikodok sholat pertama doang. Sebelumnya tuh ya belum bersyahadat. Karena di sholat itu bersyahadat, maka hukum sholat setelahnya sah. Ya, menurut kalau pertama yang penting dia udah mengucap syahadat, masalah keyakinan dia. Itu urusan dia itu mah. Dulu Habib Salim punya teman waktu nyantren di Mekah, punya teman sholat bareng nyantren, ini temen nyantren, ternyata dia orang kafir yang nyamar. Oh, udah sholat bertahun-tahun, bermakmum sama dia, ternyata imamnya kafir. Jadi kodenya cuma sekali, pertama sholatnya tuh. Tapi sholat berikutnya
Yang penting kita tidak melihat bahwa dia melakukan hal yang membuat kufur, dan juga kita tahu dia mengucapkan syahadat itu. Kalau dia nggak mengucapkan syahadat, baru semua sholatnya gagal. Nah, gitu. Orang sholatnya di luar waktu, sholat di penjara, sholat di ijtihad. Ternyata pas tahu lah, sholatnya di luar waktu semua, belum waktu bertahun-tahun. Bagaimana sholatnya? Wajib kodok nggak? Wajib kodok nggak? Wajib. Mana yang harus dikodok? Yang harus dikodok yang mana? Hah? Yang harus dikodok yang pertama, yang gak tepat waktu. Sisanya kan kalau sholat itu dilakukan di luar waktu, misalkan hari kedua, maka hari kedua ini buat mengkodok sholat hari pertama. Jadi nanti cuma mengkodok satu hari doang. Oh, sehari doang kan bertahun-tahun. Iya, hari terakhir. Karena setiap minggu kan sholat hari apa ini? Tadi hari apa? Hari Selasa ya? Hari Selasa dia sholat tuh pertama di penjara. Ternyata sholatnya di luar waktu. Nah, hari Rabu sama sholatnya begitu juga. Tapi sholat yang di luar waktu ini, yang kedua, mengkodok sholat Selasa. Nanti Kamis mengkodok Rabu, pas terakhir berarti kurang aku. Jadi dia wajib mengkodok satu hari. Kalau kita ngaji mau tahu gitu. Coba kalau enggak, lihat kodok gimana? Iya, tetap yang namanya kodok itu ibadah yang dilakukan di luar waktu. Itu namanya kodok, walaupun di situ ada khilaf antara para ulama. Dengan catatan dia tidak mentakyin hari. Kalau dia mentakyin maka itu ribet. Ya. Dah. Kayak kita sholat aja nih sholat. Dikira udah zuhur. Saking rajinnya dia sholat tuh. Lagi duduk, loh kok ada? Tadi belum berarti. Nanti sholat zuhur yang tadi sholat apa? Sholat zuhur. Kalau dia punya sholat yang ditinggal, maka itu jatuhnya buat mengkodok sholat kita. Tapi kalau kita nggak punya, jatuhnya sholat mutlak. Tapi kalau tahu belum waktu dia sholat aja. Nah, sholat mau jalan, biar zuhurnya nggak sholat duluan. Mau jalan, maka haram hukumnya. Kalau orang menghalalkan bisa murtad, ya. Wa amma man lam yaqdir 'ala nutqi falaysa fi qital. Adapun orang yang tidak mampu atas mengucapkan, maka tidak wajib mengucap. Kalau dia nggak mampu mengucapkan kalimat syahadat, nggak mampu, tetap sah Islamnya. Wa ala kulli qaulin, dan atas setiap-tiap pendapat min hadhil aqwali, dari ini pendapat-pendapat anal iman makhlukun, bahwasanya iman itu makhluk. Iman itu makhluk. Kenapa? Li'annahu fi'lul 'abdil makhluk. Karena iman itu perbuatan hamba yang diciptakan, statusnya sebagai makhluk. Jadi iman itu kalau melihat hambanya adalah makhluk. Jadi kalau ditanya iman itu makhluk bukan? Percaya. Kepercayaan kita makhluk bukan? Makhluk. Kalau melihat dari diri kita, iman itu makhluk. Tapi melihat dari hidayah Allahnya, ngasih hidayah iman, itu bukan makhluk. Bukan Tuhan juga, bukan. Tapi kalau makhluk itu kepercayaan kita percayanya kalau Allah itu makhluk karena kita. Tapi kalau melihat dari sisi yang diimani atau hidayahnya itu bukan makhluk. Gitu, bukan makhluk. Kita. Itu jawabannya ada di kitab Qatrul Ghaiz karangan Syekh Muhammad Nawawi. Iman itu makhluk bukan? Nah, itu jawabannya ada. Ya. Wa nahu ta'ala, ada pertanyaan? Nah, kelar nih. Hah? Allahu a'lam bishawab.